Welcome back to the session. So IBPS RRB కోసం మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. టుడే ఈజ్ 11th సెషన్ రైట్. క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్ రెండు కలిపి మాట్లాడుతున్నాం. క్వాంట్ ప్లస్ రీజనింగ్ రైట్. ఎస్, పీడిఎఫ్స్ వచ్చేసి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ వైటీ. This is my telegram channel name, right? You can join over there and download the PDFs. Okay, so ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం 10 వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే ఒక సెట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, నెక్స్ట్ 2 పజల్స్, 1 రీజనింగ్ మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్ మాట్లాడతాం రైట్. ఎస్, సో ఇది మన షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం. ఓకేనా? టుడే ఈజ్ 11th సెషన్. ప్రీవియస్ సెషన్స్ వాచ్ చేయకపోతే ఆ సెషన్స్ని కూడా వాచ్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి రైట్. ఎస్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చుతుంటే కనుక యూ కెన్ ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియోస్, లైక్ అండ్ షేర్ రైట్. ఎస్, వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడేసుకుందాం. ఇంకా హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్ based on ages. The ratio of P and Q percentage is 3:2. Very good. And the ratio of P and his daughter's percentage is right. P to that of Q is in the ratio 3:2. P to his daughter age is 3:1. Very good. And the ratio of Q and son's age, Q and his son's age 5:1. Very good. If the product of P's daughter and Q's son is, then find the difference between. Very good. సో ఇక్కడ P కామన్గా ఉంది, P 3 ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. సో Q ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 2, అంటే ఈ రేషియోని 5తో, ఈ రేషియోని 5తో, ఈ రేషియోని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే P Q D ఎస్ అందరి వాల్యూలు వచ్చేస్తాయి. 3 5 times 15, 2 5 times 10, D వచ్చేసి 5, దిస్ ఈజ్ 2 రైట్. ఎస్, Q ఈజ్ 10. వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ 15. సూపర్ సూపర్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ P డాటర్ అండ్ Q's son 5A into 2A. This is given as a 360. Very good. A square, A value 6. Super. A is a 6. Then find the difference between P and Q. P and Q is a 5A. Difference is, required difference is 5A. Very good. 5 6 times 30. 30 years is my final answer for this question. Option A is the correct answer. Super. Very good. Next. A person invested sum 10,000 which is 5% per annum. Find the difference between compound interest and simple interest for 2 years and the difference of compound interest. Okay, right. 2 years ki compound interest ki simple interest ki difference తెలుసు. 2 years ki అయితే difference is principal into r by 100 whole square. అదే 3 years గురించి మాట్లాడితే డిఫరెన్స్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ ఆర్ బై 100 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 300 ప్లస్ ఆర్ బై 100. కరెక్ట్. ఈ రెండింటికి రేషియో మాట్లాడాలట. వెరీ గుడ్. రిక్వైర్డ్ రేషియో ఈజ్ 100:300 ప్లస్ ఆర్ వాల్యూ 5. Very good. This is 100:305. 520 times 561 times. Option D is the correct answer for this question. Done. Option D is the correct answer. Super. Very good. Next question. B plus 6 persons can complete 3/4 of the work in 24 days, working 6 hours per day, while B minus 4 persons can complete half of the work in 32 days, working 8 hours per day. Super. Then find B can complete. Very good. First of all, పైనున్న రిలేషన్ నుంచి B వాల్యూ తీసుకొని బయటకు వచ్చేద్దాం. B plus 6 M1 D1
H1 upon W1 3/4 of the work. B minus 4 can complete half of the work, 32 8 hours a day, half of the work. Very good, very good, done, super. Now denominatorలో ఉన్న 2 gets cancelled, 3 8 times 24, న్యూమరేటర్లో 8 8 gets cancelled. డినామినేటర్లో ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఇక్కడ 12 ఉంది, ఇక్కడ 32 ఉంది, రైట్. 12 32 అంటే ఇది వచ్చేసి 4 3 times 12, 4 8 times 32, రైట్. 3b plus 18, 3b plus 18 is 8b minus 8 4 times 32. ఇక్కడ నుంచి 5b వాల్యూ 50, b ఈజ్ 10, సూపర్. b 10 అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేసింది, సూపర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు టోటల్ వర్క్ మాట్లాడుకోవచ్చు, రైట్. టోటల్ వర్క్ 3/4 of the work, very good. b plus 6, ఓకే ఇది కూడా అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా b ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు b persons can complete 25% of the work 4 hours per day in how many days. b plus 6 అంటే 16, 24, 6 3/4 of the work. This is equal to, right, b persons 10 persons, 25% అంటే 1/4 of the work. How many days working? 4 hours a day. Very good, very good. Denominatorలో ఉన్న 4 gets cancelled, 3 8 times 24, 4 2 times, very good, very good, is 12 12 into 16, very good, 160 plus 32 192, 19.2 days. 19.2 days is my final answer for this question. Option C is the very good, very good. Next question. After covering a distance of 700 kilometers with uniform speed, there is some defect in the train engine and, right, very good, right, then reaches the destination late by 12 hours. Had the 700, yes. జనరల్గా అయితే మనం యాక్సిడెంట్ అని మాట్లాడతాం. ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంకొంచెం ముందరికి వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉంటే, రైట్ రైట్. సో ఇక్కడ రైట్, ఎస్. స్పీడ్స్ రెడ్యూస్డ్ బై స్పీడ్ 500 చెప్తున్నారు అంటే 5/7. స్పీడ్ ఫస్ట్ స్పీడ్ టు సెకండ్ 7:5. సో ఇక్కడ నాకు టైం రేషియో మాట్లాడేయచ్చు, T1 to T2 5:7, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 12 hours లేటు, ఇక్కడ 8 hours లేటు, 4 hours. 2 parts is 4 hours, 2 parts is 4 hours. 5 parts would be 10 hours, correct. Time is 10 hours. Speed 7 parts, 7 into 10, 70 kmph. Original speed is 70 kmph. Original speed 70 kmph, right. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ టు రీచ్ ద డెస్టినేషన్. డిస్టెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు. డిస్టెన్స్ ఇస్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం టేకెన్. స్పీడ్ 70. ఇప్పుడు 700 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో, తర్వాత 50 స్పీడ్తో వెళ్తుంది. 50 స్పీడ్తో 12 hours లేట్ అంటే ఆల్రెడీ 10 hours వెళ్ళిపోయినట్టేనా. 700 kilometers 70 kmph స్పీడ్ 10 hours వెళ్ళిపోయినట్టు.
టీలో 10 అవర్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. పట్టే టైం కంటే 12 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది. పట్టే టైం కంటే 12 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది. రైట్? ఎస్. 0 0 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 ప్లస్ 5t, ఇక్కడ ప్లస్ 2 ప్లస్ 10 82 80, t వాల్యూ 40. వెరీ గుడ్. స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. వెరీ గుడ్. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 47, 4 times 20 kilometers. Option C is the correct answer for this question. Option C is the correct answer for this. Very good. Next question. The length of a train is 100 meters and its speed is 72 kmph. Very good. If the train crosses x meter long 10 seconds, 100 meters, 72 kmph, 72 into 5 seconds in 10 seconds. Very good. 18 4 times. X value is, platform length is 200 minus 100, 100. Very good. Correct? Yes, platform length is very good. If the passenger are standing at the platform and tell how many passengers are standing at the end of. Very good. If there is no start point, and also find the length of the platform. Length of the platform already, right? Every 4 meters ki oka person unnatta, right? This is my starting point. Very good. ఈ పాయింట్ దగ్గర పర్సన్ ఎవడు లేడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, రైట్? రైట్. ఓకే. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్. వెరీ గుడ్. దెన్ హౌ మెనీ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్? అండ్ సపోజ్ లో కనుక ఉండుంటే ఎంతమంది పర్సన్స్? 2 పర్సన్స్. కరెక్ట్? ఒక్కొక్కళ్ళకి 4 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉందిట. వెరీ గుడ్. థర్డ్ పర్సన్కి 4 meters, సో ఆన్ అలా 100 meters కవర్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఈజ్, ఫర్ సపోజ్ 8 meters ఉండుంటే కనుక డివైడెడ్ బై 2 వేసేవాళ్ళం డైరెక్ట్గా. కరెక్ట్? కరెక్ట్? ఎస్. సో 100 meters, ప్రతి 4 metersకి ఒక పర్సన్, రైట్? ఎస్. టోటల్ 25 passengers. Total 25 passengers. Very good. 25 and 100. Option A is the correct answer for this question. Very good. Total 8 meters distance unte divided by ప్రతి 4 metersకి ఒకడు, స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఎవరు లేరు. ఫర్ సపోజ్ 20 meters కనుక ఉండుంటే డిస్టెన్స్, 4 persons, 4 metersకి ఒక టోటల్ డిస్టెన్స్, ఈచ్ పర్సన్ డిస్టెన్స్, రైట్? 5 persons ఉండేవాళ్ళు. కానీ నాకు అక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ 100 meters, ప్రతి 4 metersకి ఒక పర్సన్ ఉంటున్నాడు, రైట్? స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఒక పర్సన్ ఉండుంటే -1 చేసేవాళ్ళం, రైట్? స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఏదో ఒక పర్సన్ ఉండుంటే కనుక దెర్ ఈజ్ నో ప్యాసింజర్ ఎట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆ -1 చేయకుండా కంప్లీట్ వాల్యూ అయితే తీసేసుకున్నాం, రైట్? Right? Very good. Very good. Next question. Next one based on data interpretation. Next question is based on super.
Following bar graph represents the data regarding number of people present in official parties organized in 4 different places. Ratio of male and female, right? Total number of persons మాట్లాడుతున్నారు, అలాగే రేషియో మాట్లాడారు. సూపర్ సూపర్. టోటల్ 100, ఒక్కొక్కటి 20యా, 20 20 40 60 80 100, ఒక్కొక్కటి 20 20. వెరీ గుడ్. సింగిల్ లైన్ ఈజ్ 20, రైట్. అలాగే నా 340 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో క్వశ్చన్ని బట్టి ఆన్సర్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ప్లేసెస్ పెద్దగా బ్రేక్ చేయాల్సిన పనేం లేదు దీనిలో, రైట్. ఎస్. ఇన్ 2014 టా. వెరీ గుడ్. ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ బి ఈజ్, అసలు టోటల్ బి ఎంత 560. 2014 total B is 560. వాళ్ళల్లో మేల్ ఫీమేల్ 7 8 times 5 8 times 40 2 8 times 16. వెరీ గుడ్. మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాం. సూపర్. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఇన్ ప్లేస్ డి ఆర్ 40 less than ప్లేస్ ఏ. ప్లేస్ ఏలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంతమంది 640. వాళ్ళల్లో మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. మేల్ ఫీమేల్ 2014 ప్లేస్ ఏ 3:5, టోటల్ 8 పార్ట్స్, 8 8 times 3 8 times 24 5 8 times 40. అలాగే డి గురించి మాట్లాడితే ప్లేస్ డి విచ్ ఈజ్ 520 టోటల్ మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రైట్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ప్రజెంటెడ్ పార్టీ ఆర్ 40 less than ప్లేస్ ఏ. ఏ కంటే 40 తక్కువట, అంటే 200. 200 అయిపోతే రిమైనింగ్ 320 ఇక్కడ. వెరీ గుడ్, రైట్. నెక్స్ట్, దెన్ వాట్ విల్ బి ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ టు మేల్ presented party in given all places. C లో total value C total 1020. మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 2014లో ప్లేస్ సిలో టోటల్ 17 parts, 17 6 times. సో దిస్ ఈజ్ మేల్ ఆర్ 600, ఫీమేల్ ఆర్ right 7 6 times 42. Required ratio is 400 plus 200, which is 600. 600 200 800, 800 600 1400 1440. 4 4 8 8 plus 6 14 male persons, right. Female presented party A. Party A ఫీమేల్ కంటే 20 తక్కువ. పార్టీ ఏలో ఫీమేల్ పర్సన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ presented party is very good. This should be ఫీమేల్ రిలేషన్ మాట్లాడారు, మేల్ రిలేషన్లో రాసేసాం, రైట్. 40 తక్కువ అంటే ఇది 360. 360 అయిపోతే ఇక్కడ 160. సూపర్, 160. 400 200 600 700 1300
240, 400, 600, 160, 1400, 160, 400, 160, 400, 360, 420, 780, 7 plus 4, 11, 12, 13, 40. Very good. Ratio is right. Male to female అడిగారా, ఫీమేల్ టు మేల్ అడిగారు. రైట్, ఫీమేల్ టు మేల్ ఈజ్ ఇన్ ద రేషియో. మేల్ ఈజ్ టు ఫీమేల్ వచ్చేసి 70, 67, 67, 70. 67, 70. Option B is the correct answer for this question. Done. Very good. Very good. Next question. Average number of male present in party A, B, C taken together in 2016. Very good. Is total number of a female present in party B approximately. Okay, done. First time మాట్లాడారు average number of male present in A, B, C 2016 గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2016లో ఏలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 2016 ఏ వచ్చేసి 720, బి 2016 బి ప్లస్ 40, 1080, సి వచ్చేటప్పటికల్లా ప్లస్ 60. కరెక్ట్, 40, 60, 80, 100, 400. సిలో 400. డి వచ్చేటప్పటికల్లా నాకు ఇంకొక 40 ఎక్స్ట్రా, 580. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నౌ ఏ మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. 2016 రైట్, 5:4 total 9 parts, 9 8 times, 5 8 times, 4 8 times. Very good. B మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే బిలో తెలీదు, సి మేల్ ఫీమేల్. వెరీ గుడ్. 5:3 total 8 8 5 times, 5 5 times, 3 5 times. Very good. Average is 320 అంటే total is 3 3 times 960. టోటల్ 960. 960లో ఆల్రెడీ 650 అయిపోయారు అంటే రిమైనింగ్ 310. కరెక్ట్, రిమైనింగ్ 310 అంటే అప్పుడు ఫీమేల్ ఎంతమంది అవుతారు? 70, 770. వెరీ గుడ్. Total number of a female present at party B in 2016, 770. What percentage? Total number of female A 2014 ఏ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆల్రెడీ ఇందాక రాసేసినట్టున్నాం. 2014 ఏ విచ్ ఈజ్ 400 ఫీమేలేగా కావాల్సింది. 2014లో ఏలో 400. వెరీ గుడ్. ఏ female 400. Required percentage is 770 upon 400 into 100. 770 upon more or less 370. More or less difference is 370. Very good. 0000 పోయింది. 4 9 times 36. Right, 92.5%. 92.5% is my final answer for this question. Very good, very good. Next question. From persons present in party A and C in 2013. Okay, vegetarian and మాట్లాడుతున్నారు. Right. First of all 2013 A and C 2013 A and C ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం బయటికి తీసేయాలి. 2013లో
ఏ టోటల్ వాల్యూ ఎంత 2013 ఏ టోటల్ ఈజ్ 980 సి టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఏబిసి 840 మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా మాట్లాడేసుకుందాం రైట్ 2013 9:5 14 parts 14 7 times yes 9 7 times 630 5 7 times 35 very good C లో 3 plus 4 7 7 12 times 12 3 times 36 12 4 times 48 very good very good వెరీ గుడ్ ఇది ఏ అండ్ సిలో మేల్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ 980 సి 840 వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ వెజ్ అలాగే వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ 40% ఏలో 40% done 98 4 times 100 4 times 400 minus 8 400 minus 8 392 very good 400 580 plus 8 588 very good ఇక్కడ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ మాట్లాడదాం 35% 10% 84 30% into 3 చేస్తే రైట్ 3 4 times 12 3 8 times 24 25 plus 42 which is a 294 very good 294 నాన్ వెజిటేరియన్ 300 అయిపోతే 546 వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ if female A and C respectively are vegetarian very good then how many non-vegetarian male A and C together done okay females లో 2 1 4 females లో vegetarian 112 correct ఎస్ 224 అలాగే 112 అంటే వెజిటేరియన్ వచ్చే 214 కనుక 50లో నుంచి 14 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 50 minus 14 which is 36 136 నెక్స్ట్ 480లో నుంచి 112 400 minus 100 which is 300 80 minus 10 70 68 368 total non-vegetarian 546 అందులో 368 ఫీమేల్ total non-vegetarian అందులో ఫీమేల్ 136 మేల్ కావాలి అంటే రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ 546లో నుంచి 588లో నుంచి 136 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అలాగే 546లో నుంచి 368 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి రైట్ ఎస్ సో 8 ప్లస్ 6 మైనస్ ఎక్స్ ఓకే జీరోలు వెరీ గుడ్ 500 500 1000 or also 580 8 minus 6 అక్కడికి 258 minus 13 45 452 plus ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది 400 అనుకుంటే 146 plus 32 178 ఓకే
588 minus 136. Two 24. This is a 224. 224, 126, 126 అంటే 462. రిక్వైర్డ్ టోటల్ 460 ప్లస్ 178. ఓకే, ఇటు ఇచ్చేస్తే 180. 46 ప్లస్ 18, 46, 50 ప్లస్ 14, 64, 640. Option E is the correct answer. 640. Very good. 640. Option E is the correct answer for this question. Super. Done. Next question. In 2018 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Right, 15% and 20% more people are present in party at B and D. ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే. రైట్, సో 960 మీద 15%, 96 plus 48, which is 144 extra. రైట్, 960 మీద 144 అంటే 2018లో బి. 2018లో బి టోటల్ వచ్చేసి 960 ప్లస్ 144, 960 ప్లస్ 40,000, 104, 1104. వెరీ గుడ్. 1104. సూపర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అదే డీలో వచ్చేటప్పటికల్లా 20% మోర్. 20%, ఇక్కడ ఒక 40 తగ్గితే 600, 600 మీద 20%, 120, విచ్ మీన్స్ 720. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Then total number of people both places together in 2015 are approximately both places. Okay, 2015లో బిలో ఎంతమంది? 2015 బి, విచ్ ఈజ్ 340 మీద 40 ఎక్స్ట్రా 380. డీలో 440 మీద 20 ఎక్స్ట్రా 460. ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసి 1824. ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసి 7840. వెరీ గుడ్. 840. డన్. అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్? 840, 1824, 50%, 912. వెరీ గుడ్. 182 అయితే సబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వట్లా. డిఫరెన్స్ ఈజ్ హాఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి 912. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 60 ప్లస్ 12, 72. వెరీ గుడ్. 10%, 5% ఈజ్ 5% వాల్యూ వచ్చేసి నాకు దీనిలో హాఫ్. 50లో హాఫ్ వచ్చేసి 456, 45.6 అవుతుంది. దానికంటే ఎక్స్ట్రా ఉంది. రైట్, 1% 18 డిఫరెన్స్. 18 4 times 72. రైట్, అప్రాక్సిమేట్లీ 72 is the difference. Very good. 1% 18.2 తగ్గలా. రైట్, అప్రాక్సిమేట్లీ 4 తగ్గింది. 50 మీద 4 తగ్గింది. 46%. Approximately 46. Option A is the correct answer for this question. Done. Option A is the correct answer for this question. Very good.
Next question. In place D, very good. If ratio of number of a male to female who present in party is super 2015, 16, 17 respectively, then what is the difference between female present in party C in 2015, 16, 17 together and D male? Very good. D 2016 వాల్యూ, D గురించి మాట్లాడితే 2016లో టోటల్ వాల్యూ 15, 16, 17 రైట్ 480, 15, 16కి వచ్చేటప్పటికల్లా Dలో టోటల్ వాల్యూ 540, 560, 580. నెక్స్ట్ 2017కి వచ్చేటప్పటికల్లా Dలో టోటల్ వాల్యూ 2 తగ్గింది 80, తగ్గింది 40, తగ్గింది 600. వెరీ గుడ్. రైట్. Dలో ఎవరు కావాలి? అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ ప్రజెంట్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద సేమ్ టైం పీరియడ్, మేల్ కావాలి. వెరీ గుడ్. టోటల్ 5 పార్ట్స్, 5 పార్ట్స్ అంటే 5 9 times 45, 96. వెరీ గుడ్. 96 డబల్ 192. ఇక్కడ నుంచి నాకు కావాల్సిన వాల్యూ 192. ఇక్కడ నుంచి టోటల్ 5 పార్ట్స్, 5 పార్ట్స్ అంటే విచ్ ఈజ్ 5 1 time 1 116 116 116 3 times 348. 7:5 total 12 parts, 12 5 times 7 5 times. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి నాకు కావాల్సిన వాల్యూ. వెరీ గుడ్. దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫీమేల్ ఇన్ సి. సిలో గురించి మాట్లాడితే 15లో C15 660, 660 is the total. 16లో టోటల్ వచ్చేసి 340, 360, 380, 400. 17లో టోటల్ వచ్చేసి ఒక 20 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 820. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి నాకు ఫీమేల్ కావాలి. 2015లో టోటల్ 11 parts. వెరీ గుడ్. 11, 6 times 5, 6 times 30, 300 ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. టోటల్ 8, 5 times 3, 5 times 15. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 2, 3, 5 parts. 5 అంటే 5, 1 time 5, 32, 6 times 164. 164 triple 16, 3 times 480 plus 12, 492. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. 492. ఇక్కడ ఒక 192, 492. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 300. 300 ఇక్కడ 50 వచ్చేసింది, 50 ఇక్కడ 100 వచ్చేసింది, 48 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది. రైట్. 192 కరెక్ట్ నెంబర్. 348 దగ్గరే ఏదో తేడా కొట్టింది. వెరీ గుడ్. ఈ 3 కరెక్ట్ నెంబర్సే. దెన్ ఈ వాల్యూ రైట్. 3:2. 2 పార్ట్స్ కావాలి నాకు. టోటల్ 5 పార్ట్స్. 5 1 time 5
3 parts కావాలి. 5 1 time 5 5 1 time 5 double 1 6 correct. 3 times 348 okay. 7 by 7 5 total 12 parts 12 5 times 60 7 5 times 35 okay okay. 300 150 492 wait. Double 1 6 3 times 348 480 D 2015 460. This is 460 total 5 parts. Total 5 parts. Very good. 5 9 times 2 times 92 double 184. Very good. 184. ఈ 8 తీసుకొని వెళ్ళి టిక్ చేస్తే ఇచ్చేసాను అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ 340 ఇక్కడ రాసుకుంటే ఇది వచ్చేసి 192 అని రాసుకోవచ్చా. 8 తీసుకొని అటు వెళ్ళి ఇచ్చేస్తే 6 + 2 8. వెరీ గుడ్. డన్. 192 ఇక్కడ వచ్చేసి 300 300 ఇక్కడ వచ్చేసి 50 50 100 ఇది వచ్చేసి 40 ఇక్కడ 60. రిక్వైర్డ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 60. డన్. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ సి is the correct answer for this question. Super. Very good. Next question. The ratio of radius of a circular field to side of the square is very good. Ratio of radius of a circular field to the side of the square field. Very good. The radius is 5 parts. Radius is 5 parts. Side A is 2 parts. Very good. If the difference between the area of the circular field and area of the square field, area of the circular field pi r square 22 by 7 25 p square in a difference to 2. Oh, ఇది 3a sorry. In difference to write 4p square. This is 1190. Super. Radius, okay. The length of the rectangular garden is 30% more than the, and the breadth is, find the fencing. Very good. Very good. ఇక్కడ 22 by 7 క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదేమో. ఓకే డన్. 22 9 times 18 198. 22 9 times 190. 7 4 times 28. 1190 7 times. Super.
28 క్యాన్సిల్ చేస్తే 170 పీ స్క్వేర్ 1190 7 times 17 7 times. Very good. P value 7. So that radius is 21, side is 2 7 times 14. Very good. The length of the rectangle 30% more than the side of the square. Very good. Length is 30% more. 14 మీద ఇంకొక 4.2 ఎక్స్ట్రా 18.2. బ్రెడ్త్ ఈజ్ 15 meters. అలా అయితే నాకు కాస్ట్ కావాలి. కాస్ట్ ఈజ్ పెరిమీటర్ ఇంటూ ఫెన్సింగ్ అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి పెరిమీటర్ ఇంటూ పర్ మీటర్ కాస్ట్. పెరిమీటర్ ఇంటూ పర్ మీటర్ కాస్ట్. Perimeter ante 2 into L plus B, 2 times that of 18.2 plus 15 times 10. Per meter cost is 10 rupees. Very good. 2 times that of 15 plus 15, 30, 33.2, 33.2 double 66.4, 664. 664 rupees is my final answer for this question. Option A is the correct answer. Super. Very good. Very good. Next question. The three vessels, okay, the ratio of ingredients X, B and C are in the ratio. The ratio of ingredients B and C in the ratio. Okay, X లో వచ్చేసి A and B ఉన్నాయి 6:5 రేషియోలో. Yలో వచ్చేసి B and C ఉన్నాయి 7:4. నెక్స్ట్ Zలో వచ్చేసి C and A ఉన్నాయి 3:8. are mixed in the ratio, right? Very good. In the ratio 2:5:8 రేషియోలో మాట్లాడాలి, రైట్? దిస్ టోటల్ ఈజ్ 11. దిస్ టోటల్ ఈజ్ 7 plus 4 11. దిస్ టోటల్ ఈజ్ 3 plus 8 11. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. 2:5:8 అంటే 22. అన్నిట్లో 11 ఉంది కాబట్టి 55 88గా తీసుకుంటే ఏ అండ్ బి సపరేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని డబల్ చేసాం కాబట్టి 12 10. బి అండ్ సి వచ్చేసి నాకు 5 టైమ్స్ చేసాం కాబట్టి 35 5 4 times 20. సి అండ్ ఏ 8 టైమ్స్ చేసాం కాబట్టి 3 8 times 8 8 times. వెరీ గుడ్. 7 5 times 35 4 5 times 20. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మూడింటిని యాడ్ చేసేయచ్చు. మొత్తం అన్నిటినీ కలిపి ఇఫ్ ద త్రీ వెజల్స్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద రేషియో ఇన్ ద న్యూ మిక్స్చర్, పీలో వచ్చేసి ఏబిసి వుడ్ బి ఇన్ ద రేషియో 12:64 విచ్ ఈజ్ 76. 10 35 45 44. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. 76 45 44. Super. Ingredient B in the new vessel. Very good. Required percentage is 45 out of total 70 80 150 160 165 out of 165 into 100. 5 9 times 5 3 times 33. ఓకే, 3 times 3 11 times 3 by 11 అంటే 27.27%. 27.27. Option B is the correct answer for this question. Super. Next. A class consists of 30 boys and 40 girls. Very good. In the 6th monthly exam, very good, the average score of girls
రైట్. ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు. డన్. Oh, 7 more than that of boys. Very good. Very good. In the final exam, however, the average score of girls was reduced by 5 while the average score of the entire class is reduced by 3. What is the increase in the average score of boys approximately? A class consists of 30 boys, 40 girls. Super. In the 6th monthly exam, the average score of girls is 7 more than that of boys. Very good. Boys average A anukunte A plus 7. In the final exam, the average score of girls was reduced by 5. Final exam lo A plus 2A వచ్చింది. While the average score of the entire class is increased by 3. Entire class is increased by 3. Very good. Very good. First average of entire class is ikkada first of all average of entire class 3:4 total divided by 7. Overall average is 30A plus 40A, 40 into 7 upon 7. వెరీ గుడ్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 70A, ఇక్కడ వచ్చేసి 10A ప్లస్ 40. A ప్లస్ 4 అని తీసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. ఇది ఓవరాల్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై A ప్లస్ 7. 3:4 రేషియోలో తీసుకుంటే 3:4 రేషియోలో తీసుకుంటే A:. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్? వెరీ గుడ్. బాయ్స్ గర్ల్స్ రేషియో వచ్చేసి 3:4. 3 ఇక్కడ P ప్లస్ 4 ఇంటూ A ప్లస్ 2 అవుట్ ఆఫ్ 7 ఈజ్ రైట్. డినామినేటర్లో 70 రాసాను. 70 రాసి మొత్తాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, సారీ 70 రాయాలి. డినామినేటర్లో 7 తీసేసా. రైట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్కి మాట్లాడచ్చేమో 7 times that of A plus 7, 3 times that of P is 7A minus 4A, 3A, right? 7 times 49 minus 8, 41. P value A plus 41 by 3. Very good. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద యావరేజ్. ఇనీషియల్గా ఏ ఉండేది ఇప్పుడు ఇంత ఇంక్రిమెంట్ అయింది. అప్రాక్సిమేట్లీ 42/3 అనుకుంటే 42/3 విచ్ ఈజ్ 14. వెరీ గుడ్. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 14. దెన్ ఇనీషియల్ యావరేజ్, ఓవరాల్ యావరేజ్,
యావరేజ్ డిక్రీజ్ అయిందిట. రైట్, రైట్. ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సూపర్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A man borrowed rupees X at a simple interest of 35% per annum. ఇంకా క్వాంట్ ఇంకో రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. A man borrowed X rupees at simple interest of 35% per annum for 6 years and Y at a simple interest of rupees 20 per annum for 6 years. Very good. Had he borrowed 25, he would have paid the same interest. Very good. Find the ratio of 35% X, 35% 6 years, Y rupees, 20% 6 years. X plus Y is the total amount, 25% 6 years. Very good. ఇక్కడ నుంచి 35 6 times 180 plus 30 210. కరెక్ట్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన 210%. ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చేది 6 2 times 12. ఓవరాల్ ఈజ్ రైట్. ఎలిగేషన్ మాట్లాడేయచ్చేమో 30 25 ఓవరాల్, 30 25 35 25 ఓవరాల్ ఈజ్ 25 5 10 డిఫరెన్స్. 1:2 ఈజ్ ద రేషియో. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎలిగేషన్ వేసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఓవరాల్గా ఎక్స్ ప్లస్ 5 అంటే ఓవరాల్. టైం పీరియడ్ 6 years టైం పీరియడ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎలిగేషన్ రూల్ మాట్లాడగలిగా. రైట్, ఎస్. నెక్స్ట్. ఏ బోట్మ్యాన్ రో సమ్ డిస్టెన్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ సమ్ డిస్టెన్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. If the time taken by the man is twice that of time taken by upstream is 2 times that of time taken by downstream. Find the ratio of distance man traveled upstream to downstream. If the speed in still water, very good, very good. Distance d1 అని మాట్లాడుకుందాం. రైట్, 7 to 9. upstream అంటే 5, 2 times that of d2, 7 plus 2 7, ఇది 5. 7 plus 2 9. d1 to d2 is in the ratio 10:9. Super. అయిపోయింది. ఆప్షన్ బి is the correct answer for this question. Very good, very good. Now puzzles. రైట్, పజిల్స్ మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా. రైట్. సో టోటల్ 8 friends sit around a circular table playing a game. Very good. Some of them facing center while some of them, very good. Each of them went to different place in India for their colleges. Very good, very good. 8 persons ఒక గేమ్ ఆడుతున్నారట. సర్క్యులర్ టేబుల్, some of them facing inside, some of them facing away from the center. Very good. A sits facing inside, third to left of F. ఎఫ్కి థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్లో ఏ హూ వెంట్ టు అబ్రహం. ఏ ఈజ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అండ్ హీ ఈజ్ రైట్. ఏ ఈజ్ థర్డ్ టు లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ హూ వెంట్ టు అండమాన్. వెరీ గుడ్. The one who went to Hyderabad and Shillong sits opposite to each other facing inside. Very good. Shillong, Hyderabad opposite వీళ్ళిద్దరూ inside. Shillong, Hyderabad. Shillong sitting opposite to Hyderabad. Okay. వీళ్ళిద్దరూ facing towards the center. Very good, very good. Next. The one who went to Orissa sits opposite to the one Andaman beside G. Orissa opposite to Andaman.
Orissa opposite to Andaman. Orissa is beside, which means adjacent to G. Orissa is adjacent to G. Very good. H went to Simla and sits immediate left of C facing outside. H Shimlata. Very good. Immediate left of C. C ki immediate left lo. Very good. C is facing away from the center. C is facing away from the center. Very good. D went to and sitting opposite to immediately between A and B and sits facing outside. Very good. D Ellora, he is facing outside and between B and A. D is adjacent to both B and A. D is adjacent to both B and A. Very good. The one who went to Shillong sits beside Andaman. Shillong is adjacent to Andaman. Very good. Very good. Very good. Shillong is facing towards the center. Okay. The one who went to Leh sits second to left of the one who went to Hyderabad. Hyderabad ki second to the left lo Leh. Hyderabad ki second to the left lo. The one who went to Shillong sits opposite to D. Shillong is sitting opposite to D. Very good. Facing the same direction. Towards the center కాబట్టి D కూడా same facing towards the one who went to very good Shillong కాదు Siliguri sits opposite to D. Siliguri is opposite to D. వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ సైడ్. వెరీ గుడ్. C does not sit opposite to A. C and A are not opposite. Who did not go to Hyderabad? A is not going to Hyderabad. Very good. E faces a direction opposite to neighbors. E faces a direction opposite to neighbors. Very good. ఇది నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్ 8 పర్సన్స్ కరెక్ట్. Very good. Total 8 persons. Some of them are facing towards the center, away from the center. Very good. Very good. A is F is very good. F Andaman and Orissa. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ని? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు? A is facing towards the center. A is facing towards the center. Very good. A is facing towards the center. అలాగే 2 persons గ్యాప్తో F ఉండాలి. 2 persons గ్యాప్తో F maybe here or here. వెరీ గుడ్. ఏని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసుకొని నేను వెయిట్ ఏని ఇలా ఫిక్స్ చేసి ఎఫ్ని ఇటువైపు రాశా. రైట్, టువర్డ్స్ రైట్ అంటే అప్పుడు టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఫిక్స్ అవ్వాలి. అండమాన్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Andaman is opposite to Orissa. Andaman is opposite to Orissa. Very good.
Orissa is sitting adjacent to G. So G can be here. One of the adjacent position already fill అయిపోయింది కాబట్టి. Very good. Very good. Very good. Next, F Andaman. Andaman. Shillong is immediately neighboring Andaman. Very good. Okay. Okay. Now Orissa. A second 2 persons gap. Shillong and Hyderabad opposite to each other, and A is not Hyderabad. Very good. Very good. HC Simla. D is immediately neighboring B and A. Super. Shillong is immediately neighboring Andaman. For suppose Shillong ganaka ila raste, షిల్లాంగ్ ఇక్కడ రాయడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఏ హైదరాబాద్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి. రైట్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. షిల్లాంగ్ ఇక్కడ రాస్తే హైదరాబాద్ ఇక్కడే రాయాలి. వెరీ గుడ్. అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. షిల్లాంగ్. సూపర్. నెక్స్ట్, షిల్లాంగ్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు అండమాన్. ఇదైపోయింది. తర్వాత ఇదైపోయింది. ఇదైపోయింది. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో హెచ్ షిమ్లా ఉండాలి. సి ఈజ్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఫర్ సపోజ్ సి ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ పొజిషన్ ఉంది. సి ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సి ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ పొజిషన్స్ లేవు. సి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హెచ్ షిమ్లా ఇలా మాత్రమే ప్లేస్ చేయగలిగా. చూడండి, సి కనుక ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ కనుక రాస్తే ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ పొజిషన్ లేదు. సి ఇక్కడ రాస్తే హెచ్ షిమ్లా. సి హెచ్ షిమ్లా పొజిషన్స్ లేవు. వెరీ గుడ్. డి ఈజ్ ఇమీడియట్లీ నైబరింగ్ బి అండ్ ఏ. డి బి. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సి ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఏ అయిపోయినట్టుంది. సి ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఏ. సో ఎఫ్ని రైట్ సైడ్లోకి రాయడం వల్ల నాకు ఆన్సర్ అయితే రాలా. మళ్ళీ రబ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. రైట్. ఎస్. ప్రతి ఒక్కటి సింగిల్ పాయింట్తోనే కట్ అయిపోయింది. వెరీ సింపుల్గా ఉంది. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. అదే సెకండ్ ప్యారలల్గా డ్రా చేసేసుకుని ఉంటే ఇక్కడికి అది వదిలేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ మాట్లాడేసుకోవచ్చు. రైట్. Okay, so total 8 persons, right? Total 8 persons. A is facing towards the center. 2 persons gap to F Andaman. Very good. F Andaman అయిపోతే రైట్. ఎఫ్కి సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్లో కాబట్టి ఎఫ్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అయితే సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్. అండమాన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఒరిస్సా. అండమాన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఒరిస్సా. ఒరిస్సా ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు జీ. వెరీ గుడ్. డి ఈజ్ ఇమీడియట్లీ నైబరింగ్ బి అండ్ ఏ. డి ఈజ్ ఇమీడియట్లీ నైబరింగ్ బి అండ్ ఏ. వెరీ గుడ్. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఇది అయిపోయింది. ఇది అయిపోయింది. షిల్లాంగ్ హైదరాబాద్ ఆపోజిట్లో ఉండాలి. ఇది అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో హెచ్ షిమ్లా. సి ఇమీడియట్ పొజిషన్స్ ఇవి రెండే ఉన్నాయి. సి కనుక అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అవ్వాలి. అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ హెచ్ షిమ్లా. వెరీ గుడ్. డన్. నెక్స్ట్, షిల్లాంగ్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్కి సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్లో. హైదరాబాద్ ఇందాక ఎక్కడో. ఏ ఈజ్ నాట్ హైదరాబాద్.
Shillong, and very good. D is facing away from the center and Ellora. వెరీ గుడ్. రెండు ఆపోజిట్లో నాకు ఇవి రెండే మిగిలినట్టున్నాయి. రైట్. ఎస్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కనుక హైదరాబాద్ రాస్తే హైదరాబాద్కి సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్లో, ఎస్, సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్లో ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాకపోతే హైదరాబాద్ ఈజ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్, సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ పొజిషన్ వేకెంట్ లేదు. సో హైదరాబాద్ ఇటువైపు ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్, ఇక్కడ ఆపోజిట్లో షిల్లాంగ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పర్సన్, లాస్ట్ ప్లేస్ మిగిలిపోయినట్టున్నాయి. డి ఈజ్ ఆపోజిట్ టు, వెరీ గుడ్, సిల్ గుడి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పర్సన్, లాస్ట్ పర్సన్. ఈకి ఆపోజిట్ నైబర్స్ ఇద్దరు టువర్డ్స్ ద సెంటర్, అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. వెరీ గుడ్. డన్. ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ పజిల్. వెరీ గుడ్. సింపుల్ పజిల్. ఒకేసారి ప్యారలల్గా రెండు వేసేసుకుని ఉంటే సరిపోయేది. ఇక్కడ నాకు అంత స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేను రెండు ఒకేసారి వేసుకోవాలి. రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ పజిల్. నెక్స్ట్ 6 racks are stacked one over the other and numbered 1 to 6 from bottom to top. Very good. Even numbered racks have books of 2 subjects. Even number దగ్గరేమో 2 books and the rest have 1 book, 1 subject each. Very good. Very good. No subject has books more than, no subject has books on more than 1 rack. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ బుక్ ఒక ర్యాక్లోనే ఉండాలి. ఏం చెప్తున్నారు? రైట్. 6 5 4 3 2 1. 6 5 4 3 2 1. రెండు పాసిబిలిటీ కేసెస్ మాట్లాడుకుందాం. రైట్. 2 డిఫరెంట్ కేసెస్ మాట్లాడుకుందాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 2 books ఉండాలి, ఇక్కడ 2 books ఉండాలి, ఇక్కడ 2 books ఉండాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. There are 3 racks in between polity and biology. Polity and biology. There are 3 racks. Very good, very good. Physics book is kept on odd numbered rack. Physics 1 3 5 లో ఎక్కడో చోట. Physics odd numbered flat. Very good, very good. Odd numbered rack. Maths book is kept immediately below geography. Geography ki immediately below math. Very good, very good. There are 3 subjects in between English and chemistry. English and chemistry. In between 3 subjects. Maybe ఇక్కడ ఒక 2, ఇది ఒక 1 అయిపోతే 3 subjects అయిపోతాయి. కరెక్ట్. 2 and 1 3 subjects అయిపోతాయి. సో 3 racks. ఇది వచ్చేసి ర్యాక్స్, ఇది వచ్చేసి సబ్జెక్ట్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. దెర్ ఆర్ 3 subjects in between English and chemistry. Super. History is kept above rack 4. History may be 5th rack or 6th rack. History may be 5th or 6th.
వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పాలిటీ ఈజ్ అబౌవ్ బయాలజీ. Polity is above biology, 3 racks. POLITY. Polity 1 2 3 biology. ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి పాలిటీ బయాలజీకి 3 ర్యాక్స్. పాలిటీ ఈజ్ అబౌవ్. వెరీ గుడ్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ పాలిటీ కనుక వస్తే 1 2 3 బయాలజీ ఇక్కడ రావాలి. పాలిటీ ఇక్కడ వస్తే బయాలజీ ఇక్కడ రావాలి. వెరీ గుడ్. Polity, biology. Very good. 2 different cases. Chemistry books are below physics books but not immediately. Physics kante below lo chemistry undalta but not immediately below. అంటే ఫిజిక్స్ ఆడ్ నెంబర్డ్. ఫిజిక్స్ 1 అనే ర్యాక్ పోయింది, 3 కానీ 5 కానీ. ఈ కేసులో చూస్తే ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ ఇక్కడ మాత్రమే రావాలి, ఎందుకంటే ఒక బుక్కే కాబట్టి. అలాగే ఫిజిక్స్ కంటే బిలోలో కెమిస్ట్రీ ఉండాలి, ఇమీడియట్లీ కాదు. సో కెమిస్ట్రీ. డన్. వెరీ గుడ్. సో ఫిజిక్స్ ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీ కేసెస్ అలాగే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం. ఇంకా ఎకనామిక్స్ బుక్ ఈఆర్ కెప్ట్ బిలో మ్యాథ్స్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ. ఎకనామిక్స్ ఆర్ కెప్ట్ బిలో మ్యాథ్స్. మ్యాథ్స్ కంటే బిలోలో ఎకనామిక్స్ మాట్లాడాలి, బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ బిలో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డన్. ఎస్. నౌ జియోగ్రఫీ అండ్ మ్యాథ్స్. జియోగ్రఫీ అండ్ మ్యాథ్స్ ఇమీడియట్లీ బిలో ఉండే కండిషన్స్ పోయినట్టున్నాయి నాకు, ఎందుకంటే 3 ర్యాక్స్లోనూ ఇమీడియట్ పొజిషన్స్. జియోగ్రఫీ కనుక ఇక్కడ రాస్తే మ్యాథ్స్ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది, జియోగ్రఫీ ఇక్కడ రాస్తే మ్యాథ్స్ ఇక్కడ. రైట్. జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ ఈ కండిషన్ పోయినట్టుంది నాకు, ఎందుకంటే జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ టూ బుక్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్లో రావాలి. ద ఈవెన్ నెంబర్డ్ ర్యాక్స్ హ్యావ్ 2 books ఆఫ్ 2 subjects. రైట్. ఆడ్ నెంబర్లో జియోగ్రఫీ రాయడానికి లేదు. ఈవెన్ నెంబర్లో జియోగ్రఫీ రాస్తే ఆడ్ నెంబర్లో సెకండ్ బుక్ వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో ఈ కండిషన్ పోయింది. వెరీ గుడ్. నౌ హిస్టరీకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. హిస్టరీకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. పాలిటీ బయాలజీ మాట్లాడేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్టరీ పక్కన పాలిటీ ప్లేస్ చేస్తున్నా. హిస్టరీ పక్కన పాలిటీ ప్లేస్ చేస్తే 1 2 3 గ్యాప్తో బయాలజీ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. అలాగే పాలిటీ గనక ఇలా ప్లేస్ చేస్తే 1 2 3 గ్యాప్తో బయాలజీ ఇక్కడ రాయాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ కంటే బిలోలో. వెరీ గుడ్. ఫిజిక్స్ ఆడ్ నెంబర్లో రాయాలి. ఆల్రెడీ 1 5లు అయిపోయినాయి. ఫిజిక్స్ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మాత్రమే. రైట్. ఆడ్ నెంబర్స్ కనుక ఫిల్ అయిపోతే జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ పోతుంది. ఆడ్ నెంబర్స్ మొత్తం అన్నీ ఫిల్ అయిపోతే జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ పోతుంది. చూడండి, జియోగ్రఫీ ఇక్కడ జియోగ్రఫీ ఇక్కడ రాయలేను, మ్యాథ్స్ ఇక్కడ రాయాలి. జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ రాయలేను, జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ రాయలేను. కరెక్ట్. ఇక్కడ 2 books మ్యాథ్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోతే నాకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఈ కండిషన్ తీసేద్దాం. రైట్. నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్. జియోగ్రఫీ మ్యాథ్ ఇలా రాస్తే మ్యాథ్స్ కంటే బిలోలో ఎకనామిక్స్ రాయాలి, బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ బిలో. రైట్. సో జియోగ్రఫీ మ్యాథ్స్ కంటే బిలోలో ఎకనామిక్స్, బట్ నాట్. ఎకనామిక్స్ ఇక్కడ రాదు, ఎకనామిక్స్ ఈ రెండిట్లో ఎక్కడైనా రావచ్చు.
ఫిజిక్స్కి బిలోలో ఫిజిక్స్ ఆడ్కి బిలోలో కెమిస్ట్రీ. ఫిజిక్స్కి బిలోలో కెమిస్ట్రీ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ బిలో. సో కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ. సో కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ అయిపోయింది కాబట్టి కంపల్సరీ ఎకనామిక్స్ ఇక్కడ రావాలి. ఎకనామిక్స్ ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఇంగ్లీష్ కెమిస్ట్రీ దెర్ ఈజ్ గ్యాప్ ఆఫ్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ 1 2 3. సో ఇంగ్లీష్ మస్ట్ బి హియర్. 3 సబ్జెక్ట్స్ 1 2 3 3 సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయినాయి. రైట్. Polity, history, geography, maths, English, physics, biology, economics, chemistry. Done? Yes. So this is the final solution of this puzzle. Very good. Very good. Next one. Ritika visited France in the month of June and visited different cities. Very good. Very good. Done. It is known that if she moves an even distance, she either moves north or east, and if she moves an odd distance, south or west. She started from city B. Very good. And moved 24 kilometers to reach G. 24 kilometers to reach G. వెరీ గుడ్. 2 కండిషన్స్ రాసుకుంటూ మొత్తం 4 డయాగ్రామ్లు వస్తాయేమో ఇక్కడ. కండిషన్కి మారిపోతూ వెళ్ళిపోతుంది. రైట్. ఎస్ ఎస్. సో మూవ్డ్ 24 kilometers టు రీచ్ నార్త్. వెరీ గుడ్. షీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సిటీ బి. 24 kilometers. ఈవెన్ అయితే గనక నార్త్ కానీ ఈస్ట్ కానీ, ఈవెన్ అయితే నార్త్ కానీ ఈస్ట్ కానీ, నార్త్ 24 B G 24. Then she moved 36 kilometers to reach city A, but not as the same direction B and G. Very good. అంటే ఇప్పుడు ఇటు ఈస్ట్లోకి మూవ్ అవ్వాలి 36, ఇక్కడైతే నార్త్లోకి మూవ్ అవ్వాలి 36. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. టు రీచ్ సిటీ ఏ. వెరీ గుడ్. సూపర్. She moved then 47 kilometers to reach city D. సిటీ డి. డి రీచ్ అవ్వడానికి 47 అంటే సౌత్కి కానీ వెస్ట్కి కానీ రీచ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనిలో సౌత్ మాట్లాడుకుందాం. ఈ కండిషన్లో అయితే 47 కొంచెం డయాగ్రామ్ లెంగ్త్ అవ్వడానికి ఇక్కడైతే వెస్ట్ రాసుకుందాం. రైట్. బి జి ఇది 24 36 ఇక్కడ వచ్చేసి 47 ఏ టు రీచ్ సిటీ డి 47. దెన్ షీ మూవ్డ్ 50 kilometers టు రీచ్ సిటీ ఈ. 50 టు రీచ్ సిటీ ఈ. ఓకే. నార్త్కి కానీ ఈస్ట్కి కానీ, రైట్ నార్త్కి వెళ్దాం. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సిటీ జీ ఈజ్ నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ సిటీ. సో ఇది కండిషన్ పోయింది. ఇది సిటీ ఈకి నార్త్ వెస్ట్లో ఉండాలి. సిటీ ఈకి నార్త్ వెస్ట్లో. వెరీ గుడ్. ఈ కండిషన్ పోయింది. సిటీ ఈకి సౌత్ ఈస్ట్లో ఉంది. వెరీ గుడ్. ఈ కండిషన్ నుంచి నాకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. డన్. నెక్స్ట్.
Then she moved city C 12 kilometers away from 12 kilometers అంటే టువర్డ్స్ ఈస్ట్ కానీ నార్త్ కానీ నార్త్ కానీ 12 టోటల్ 47 కదా వెరీ గుడ్ 12 to reach a city C. C is neither east of a city D nor northeast of a city G. Very good. Very good. So C must be here. ఇలా రావాలి ఈస్ట్కి లేదుట సిటీ ఈకి ఈస్ట్లో లేదు అంటే నార్త్లో దిస్ ఈజ్ అ 12 వెరీ గుడ్ సిటీ సి సూపర్ వెరీ గుడ్ సో క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుకుంటే ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ సిటీ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి నుంచి చూస్తే ఏ నార్త్ వెస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ నార్త్ వెస్ట్ వెరీ గుడ్ సెకండ్ థర్డ్ నార్త్ వెస్ట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ సిటీ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ నుంచి చూస్తే బి ఈ నుంచి చూస్తే అది కూడా నార్త్ వెస్టే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ సిటీ డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీ నుంచి చూస్తే సిటీ డి సౌత్ ఈస్ట్ ఈజ్ మై ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ option A is the correct answer for this question. Done? Right? Yes. So here ends this session. Meet you in the next session with some more questions, right? All the best for your exams. Thank you.